보안이 제대로 된 기능을 하지를 못하는데 당사자의 자기 결정권을 존중하고 불임이다, 임신을 못한다 라는 이유로 치부했었던 것들이 성분화 장애에 해당되는 진단 혹은 질병의 범주에 들어가는 경우들도 많이 있을 수 있어서 Because I have brothers and sisters, but I have the different abnormal organs from them, so I'm like from that age. And sometimes they call me different ones since we have nature of children. No, because I was raised as a girl, that was more suitable for my gender organ, but I lost a lot of happiness since I avoid friends because of my difference. Yes, it's obvious. I'm living in Korea right now. I have no choice to refuse surgery because I have both inguinal hernia. In my country, the hospitals and doctors can perform well to solve my case. Even I contact some hospital in Thailand which perform transgender procedure, but they refused me because they didn't accept ambiguous genital case. So, but when I visit to Dr. K.H. Kim's office, she didn't refuse me, and that's all the reason I decided to get surgery in Korea. Of course, I worry about surgery, so I was prepared to become the worst thing that involves even death, because I very scared even the needle. So I really worried about surgery before. Also, after the surgery, my current condition is still uncomfortable to sit down and walk because of the swelling. But I have more confidence than before surgery since I know that the swelling will disappear in one day. I was really afraid, like I mentioned before, to do surgery, but now after surgery I thought to myself, why I didn't do it earlier? I accept that the surgery is the answer of my childhood prayer to God. Yes, of course, surgery is one of the miraculous things that God gives wisdom to human beings. I accept like this, and don't be considered for it. You can overcome your problem with satisfaction. First of all, I really appreciate it, and thanks to our plastic surgeon, Dr. K.H. Kim, and her co-operating doctors, and all of medical staff are so good and kind-hearted to patients. Especially I want to thanks to the staff of X-ray department. They are so wonderful and gentle to all patients. I really respect and appreciated them, especially X-ray department. Yes. Thank you so much. 안녕하세요. 강동성심병원 성형외과 김결입니다. 오늘은 저와 함께 강동성심병원 LGBTQ+ 센터 다학제적으로 성소수자 진료를 전문으로 하고 있는 우리 센터에서 저와 함께 진료하고 계시는 두 교수님을 모시겠습니다. 안녕하세요. 강동성심병원 내분비내과 이상배입니다. 호르몬 관련된 부분을 전공하다 보니 이 센터에서는 주로 성호르몬 치료 그리고 그와 관련된 진단 등에 대해서 도움을 드리고 있는 상황입니다. 비뇨의학과 정현철입니다. 남성과학이랑 비뇨장애를 하고 있어서요. 아무래도 관련이 있는 그 성확정 수술을 할 때 또 수술도 도와드리고 수술 후에 생길 수 있는 그런 문제점들에 대해서도 같이 매니지먼트 해드리고 있습니다.
인터섹스는 우리 한국어로 사이 간자를 써서 간성이라고 이야기합니다. 우리가 이분법적으로 나누는 성, 전형적인 남성과 여성의 내부 생식기, 외부 생식기, 염색체, 호르몬 그 범위 안에 들어가지 않은 분들을 인터섹스라고 하는데요. 그러면은 이런 인터섹스 발생률이 얼마나 될까요? 사실 이 인터섹스, 간성이라고 하는 부분의 범위가 워낙 넓어서 단순히 겉으로 보이는 생식기적 이상뿐만이 아니라 호르몬 분화 과정 중에서의 문제 등도 포함을 하기 때문에 범위가 눈에 보이는 것보다 상당히 넓습니다. 따라서 범위를 어떻게 정하느냐에 따라서 이 발생률도 크게 달라지게 되는데요. 최근에는 성분화 장애라는 가장 넓은 개념으로 봤었을 때 최대 전 인구의 약 1.7%까지도 이러한 이상이 나타날 수 있다라고 보고된 바가 있습니다. 다만 이것의 진단이나 치료 과정 자체가 쉽지가 않기 때문에 발생률의 보고 자체도 그에 따른 편차가 좀 큰 편이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 사실 산전 검사에서 발견이 되면 제일 좋고요. 초음파 같은 데서 성기를 봐서 애매모호한 게 발견이 되면 제일 좋은데 사실 쉽지는 않습니다. 그래서 의료가 많이 발전한 나라에서는 이제 건강검진 같은 걸 통해서 좀 미리 발견이 되는 경우도 있는데 굉장히 늦게 발견되는 경우도 많이 있고요. 그래서 발견이 되게 되면은 이제 성에 대해서 조금 결정을 해줘야 되는데 이게 또 쉽지가 않습니다. 여러 가지 이런 고환이 있는 상태인지 난소가 있는 상태인지 뭐 이런 임신이 가능한 상태인지 등들을 모두 고려를 해서 그거를 결정을 하셔야겠고요. 사실 발견이 늦어지는 경우에는 뭐 나중에 이제 무월경이었을 때 우연히 발견되는 경우도 있을 정도로 굉장히 늦게 발견되는 경우도 많죠. 저희가 이번에 인터섹스 환자분 한 분 수술을 했잖아요. 그래서 그 케이스를 가지고 좀 더 자세히 이야기해 보겠습니다. 이 환자분은 30세 환자분이셨는데 오셨을 때 사실 제가 성형외과 외래에서 봤을 때 외부 성기가 음낭도 있으셨고 질도 있으셨어요. 근데 이렇게 인터섹스가 발현되는 원인에는 다양한 방법이 있기 때문에 사실 진단을 위해서 이상배 교수님께 의뢰를 드렸었는데 어떻게 환자분을 진단하셨는지요? 우리 흔히 말하는 남성과 여성의 생물학적인 성을 결정하는 성호르몬에 문제가 생겨서 염색체에 문제가 생겨서 나타나는 경우가 있을 수 있겠고 아니면 일반적으로 남성 호르몬과 여성 호르몬이 생성되는 과정에 문제가 생기는 경우 크게 보면 두 가지 경우로 나눌 수가 있겠습니다. 따라서 이분의 경우에는 일단 성염색체, 보통 이야기하는 Y 염색체가 있느냐 혹은 거기에 문제가 있느냐를 확인하는 것이 먼저 필요했었고 아울러 더불어서 이러한 염색체 이상이 없다 하더라도 우리 몸의 호르몬 대사 과정 중 성호르몬, 남성 호르몬과 여성 호르몬을 만들고 분비하는 과정 그 과정 중간에 대사 산물 이상이라던가 혹은 특정 호르몬 효소 결핍 등으로 인해서 호르몬이 제대로 못 나오는 것은 아닌지 확인하는 것들이 필요했습니다. 따라서 이러한 검사들, 혈액 검사와 그리고 관련되어 있는 효소 검사들을 진행을 하였습니다. 교수님, 그러면 염색체 검사 중에 어떻게 결과가 나왔어요? Y 염색체의 전형적인 양상에 변이가 생겨서 정상적인 Y 염색체가 아닌 일부 염색체가 정상과 뒤바뀌어 있는 양상이 나타났습니다. 저희가 보통 의학 용어로는 Y 염색체의 모자이시즘 이렇게 이야기를 하는데 쉽게 말씀드리면 Y 염색체 자체가 정상이 아니라 일부가 바뀌어 있는 양상이 있었습니다. 따라서 그로 인해서 전형적인 남성의 성기 발달이나 호르몬 분비가 제대로 되지 않는 상황으로 생각이 되었었고 Y 염색체의 변이로 인해 생긴 간성, 성분화 장애로 진단하는 데 합당한 소견으로 생각되었습니다. 환자분은 사실 30세가 되기까지 일생을 여성의 성 정체성을 가지고 살아오셨던 분이거든요. 그래서 자신의 성별 정체성에 맞게 몸을 변화시키기 위해 저희가 수술을 결정하게 되었습니다. 그러면은 이 환자분에게서 어떤 수술이 행해졌는지 정현철 교수님 설명해 주세요. 오히려 이제 질이 또 가지고 있기 때문에 오히려 좀 쉽다고도 생각을 할 수 있는 케이스였죠. 그래서 불필요하게 가지고 있던 이제 성기라든지 고환을 제거를 하고요. 이 환자 같은 경우는 짧은 질을 가지고 있었습니다. 이게 사실 길이 짧다 보니까 성관계가 불가능한 정도의 질이었기 때문에
그래서 일단 복강으로 들어가서 봤는데 이분은 또 전립선은 없으시더라고요. 전립선은 없고 직장이랑 이제 질의 말단이 관찰이 돼서 그쪽 사이로 공간을 만들어서 새로 질을 만들었고요. 일반적으로 전에는 저희가 장을 이용해서 질을 많이 만들었었는데 최근에는 복막을 이용해서 많이 만들고 있어서 그래서 복막을 이용해서 새롭게 질을 만들어 드렸고 그 다음에 이제 밖에 이제 외건 수술에 대해서는 또 이제 전문이신 이제 성형외과에서 또 만들어 주셔서 수술을 잘 끝냈습니다. 저희가 질을 만들 때 아까도 말씀드린 게 남성 같은 경우 전립선이랑 직장 사이로 들어가게 되고 이분 같은 경우 이제 질이랑 직장 사이로 들어가게 되는데 그때 이제 공간을 만드는 게 굉장히 좀 정교한 작업이 필요합니다. 그래서 직장이나 다른 구조물에 최대한 좀 손상을 안 주기 위해서는 로봇이 제일 안전하고요. 그래서 저희는 이제 성확정 수술을 처음 시작할 때부터 계속 로봇을 활용을 해서 수술을 하고 있습니다. 이분 같은 경우에는 고환을 가지고 계셨는데 이게 건강적으로도 문제가 있다면서요? 인터섹스 환자분들 같은 경우에 염색체가 정상이지 않기 때문에 고환이 염색체가 46XY가 아닌 경우에는 제대로 된 기능을 하지를 못합니다. 정자를 만들 수가 없고요. 리스크는 일반인들에 비해서 10배 이상 많은 것으로 알려져 있고요. 그래서 이분 같은 경우는 어차피 또 여성을 원하는 분이었기 때문에 고환이 필요가 없어서 고환을 제거를 했었고 그거를 이제 저희가 병리과에 의뢰를 해서 검사를 해봤는데 다행히 암은 없는 상태이셔서 특별히 또 추가적인 치료는 필요하지 않았습니다. 이분이 이제 XY 염색체를 가지고 계시니까 그리고 난소가 없으시니까 여성 호르몬은 안 나오는 상태잖아요. 네, 그럼 맞습니다. 어떻게 치료를 해야 되나요? 결국은 환자분께서 사회학적으로 그리고 생물학적으로 결정한 여성의 성 정체성에 맞추어서 호르몬 치료가 필요합니다. 수술한 이후에 환자분은 사실 남성 호르몬도 여성 호르몬도 스스로 분비되지는 않는 상황이기 때문에 환자분의 차후의 삶의 질 그리고 건강 상태 등을 위해서는 여성 호르몬의 일반적인 수준 정도의 유지가 필요한 상황이었고 이런 점에서 여성 호르몬 약제를 주사로 투여하면서 호르몬 농도를 유지하는 호르몬 치료를 수술 이후에 시작하게 되었습니다. 미용의학과에서 오셔서 이제 진료를 받는 것이 좋겠고요. 그리고 또 특히 저희 강동성심병원 같은 경우에는 지금 성확정 수술을 계속 하고 있으니까요. 남성을 원하는 경우 또 여성을 원하는 경우 모두 수술이 잘 저희가 시스템이 되어 있기 때문에 강동성심병원 오시면은 또 적절한 치료를 받을 수 있을 것 같습니다. 교수님, 제가 외래에서 간성인 환자분을 한 분 또 뵌 적이 있었는데 그분 같은 경우에는 그러니까 남성 성기, 음경이 작을 뿐 아무 다른 이상이 없었거든요. 그런 경우도 간성에 해당되는 건가요? 네, 그렇습니다. 이 염색체 이상의 정도 등에 따라서 거의 정상적인 성기 혹은 정상적인 기능과 다름없는 양상으로 발현이 되는 경우도 있고 그렇지 않고 변이가 심하게 되어서 남성과 여성의 중간형 혹은 애매한 특이한 형태로 나타나는 경우들도 있기 때문에 발현의 정도는 매우 다양하다라고 교과서적으로도 보고하고 있습니다. 그러다 보니 사실 어릴 때 특별히 성장에 문제가 없었고 다른 문제가 없이 잘 자라시다가 나중에 아이를 못 가진다, 임신을 못한다, 정자가 생기지 않는다 등의 이유를 통해서 뒤늦게 진단되는 경우들도 많이 있습니다. 그래서 이러한 경우도 있을 수 있기 때문에 해당되는 범주를 넓게 본다라고 한다면 예전에는 그저 불임이다, 임신을 못한다 라는 이유로 치부했었던 것들이 나중에 추적을 해봤을 때 성분화 장애에 해당되는 진단 혹은 질병의 범주에 들어가는 경우들도 많이 있을 수 있어서 이런 부분에 대해서는 염색체 검사나 호르몬 검사 등을 통해서 진단을 의심해 보는 것이 필요할 것 같습니다. 사실 인터섹스는 아직 의학계 내에서는 성발달 장애라고 해서 우리가 치료해야 할 대상, 어떠한 질병이라고 보고 있습니다. 하지만 요즘에는 그런 개념이 많이 바뀌었는데요. 모호한 생식기로 진단이 되게 되면 인생의 초반기에 빨리 결정을 해서 어떻게 보면 당사자의 의견을 묻지 않고 이분법적인 성, 남성 또는 여성으로 결정을 해서 불필요한 수술을 했지만 요즘에는 당사자 그리고 부모님 에게 충분히 탐색할 기회를 주고 자신의 성별 정체성이 확립되면 거기에 맞춰서 의학적 개입을 하는 것으로 되어 있습니다.
특히나 저희 강동성심병원 LGBTQ 플러스 센터 같은 경우에는 당사자의 자기 결정권을 존중하고 그리고 여러 분야, 성소수자 진료 분야의 경험이 있기 때문에 여러분들과 함께 옳은 결정을 하는데 도와드릴 생각입니다. 지금까지 LGBTQ 플러스 센터 김결희, 이상배, 정한철이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.